السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، اپنے اللہ کو ہمیں لے کر چلنا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں بسا کر زندگی گزارنا ہے۔ دوستوں دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر سمجھو ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو اپنا ہی فائدہ ہے۔ دیکھو دوستو، اپنا ہی فائدہ ہے۔ ہم اپنے نظر کو جھکائیں گے تو سکون آئے گا۔ دیکھو، سکون آئے گا۔ ہم یہ زمین پر چلتے ٹائم ہم یہ سوچیں کہ یہ زمین پر ہم اکیلے چل رہے ہیں، نہ سیدھے بازو کوئی نہیں ہے، نہ الٹے بازو کوئی نہیں، نہ اوپر نہیں، نہ نیچے نہیں، نہ پیچھے نہیں، نہ آگے نہیں، نہ دائیں نہ بائیں، کوئی نہیں، دائیں بھی نہیں کوئی، بائیں بھی نہیں، اوپر بھی نہیں، نیچے بھی نہیں۔ ہم اس دنیا میں صرف اکیلے ہم اکیلے چل رہے ہیں، نہ آجو بھی نہیں، نہ باجو بھی نہیں۔ تو یہ سوچ کر ہم زندگی گزاریں گے دوستو تو انشاءاللہ اللہ پاک کامیاب کریں گے۔ ہم دوسروں کی برائی، دوسرے کی غیبت، دوسرے کی برائی کرتے رہیں گے، ان قریب سمجھو برائی کرتے کرتے، سمجھو غیبت کرتے کرتے خدا نخواستہ ہمیں موت آئی تو ہمارا بیڑا خسارے میں ہے۔ کیونکہ دوستو، جو غیبت کرنے والا ہے، اللہ کے نبی کی لعنت، اللہ کی لعنت اس پر۔ اس لیے دیکھو، ہم اپنے خود کی زندگی کو لے کر چلنا ہے دوستو۔ اپنے زندگی کو ہم لے کر چلیں گے تو اللہ پاک کامیاب کریں گے دوستو۔ دنیا کی زندگی کیا، آج یہ آگ کھلی ہے جب تک دنیا کی زندگی، آگ بند ہونے کے بعد ہماری ہمیشہ کی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں سوچنا ہے دوستو۔ ادنا جنتی کو اللہ پاک، ادنا ایمان والے کو اللہ پاک اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دیں گے۔ لیکن جب کامل داعی ہوگا، ایمان والا ہوگا، کامل داعی ہوگا، دیکھو دوستو، صحابہ کی جنت اللہ پاک نے کتنی بڑی رکھی ہے۔ صحابہ کی جنت کتنی ہے؟ بہت بڑی جنت ہے۔ صحابہ کے غلام ہو گئے 7 لاکھ۔ غلام کتنے ہو گئے دوستو؟ صحابہ کے 7 لاکھ غلام ہو گئے۔ اور دوستو، ان کے کمرے کتنے ہو گئے؟ 70,000 کمرے ہو گئے۔ 70,000 کمرے ہو گئے، اور ہر کمرے میں 70,000 کھڑکی ہو گئے۔ ایسا کوئی انجینئر ہے کیا دنیا میں؟ نہیں دوستو۔ اور پھر صحابہ کے جو حورے ہو گئے، وہ 25 لاکھ حوروں والی اللہ پاک جنت دیں گے ان کو۔ 25 لاکھ حوروں والی جنت دیں گے۔ اور دیکھو، دنیا کی بلڈنگ کو بالکنی رہتی ہے دوستو، لیکن جنت میں بھی اللہ پاک بالکنی رکھیں گے دوستو۔ بالکنی جو رکھیں گے، اور خوبصورت بالکنی ہوگی، سونے سے ہیرے سے لگی ہوئی، سونے کے ہیروں سے جڑی ہوئی بالکنی ہوگی دوستو۔ یہ ہمارے اللہ پاک نے بنائی لی ہے، اور ہمارے اللہ پاک سب انجینئروں کو فیل کرتے ہیں۔ اللہ پاک دیکھو، 6,666 مالے کی جنت بنائی ہے اللہ پاک نے ہمارے۔ کتنے مالے کی جنت بنائی ہے؟ 6,666 مالے کی جنت بنائی، اور اس میں ایک بھی پلر نہیں دوستو۔ دیکھو دوستو، سب دنیا کے جو انجینئر ہے وہ 1,000، 2,000، 3,000 اسکوائر فٹ کو کتنے فاؤنڈیشن کو مضبوط کرتے ہیں، پھر اس کو پلر لگاتے ہیں۔ 10 فٹ پر ایک پلر لگاتے ہیں دوستو، اور اس کو اتنا سپورٹ کرتے ہیں۔ اور یہ انجینئر تو عجیب انجینئر ہے۔ دیکھو، دنیا کے انجینئر سبوں کو جمع کرے تو 26 یا 27 دن سلیب کو ڈالنے لگتا ہے، اور سلیب فٹ کرنے ان کو 25 کم از کم سمجھو، جتنا بڑا سلیب ہوگا اتنا ان کو کام کرنا پڑتا ہے۔ لیکن صرف سلیب کو کم سے کم 50 دن لگتے ہیں ان کو، کیونکہ 27 یا 26 دن میں سلیب کھولا جاتا ہے، لیکن اس کو بٹانے، فٹنگ کرنے، اس کو سپورٹ کرنے، پھر اس کو گاڑا بنانے، یعنی یہ وسطی سلیب کرنے کے لیے جو مٹیریل لگتا ہے اس کو فٹ کرنے کے لیے کم از کم 20-25 دن لگتے ہیں۔ یعنی ایک سلیب کو 50 دن لگتے ہیں، وہ بھی کتنا؟ 2,000-3,000 اسکوائر فٹ کو 50 دن لگتے ہیں۔ لیکن یہ انجینئر ایسا انجینئر ہے، اس نے 7 آسمان
बनाए, यानी 7 स्लैब डाले, यानी 7 आसमान, समझ लो एक आसमान यानी एक स्लैब है, ऐसे 7 स्लैब डाले उन्होंने। और अल्लाह पाक ने, हमारे अल्लाह पाक ने 7 ज़मीन बनाए और बगैर किसी के। और देखो कितने दिन में बनाए अल्लाह पाक ने, 6 दिन 6 रातों में बनाए, 6 दिन 6 रातों में बनाए। और इसमें हर तरीके से इसको सजाया है, पहाड़ों से सजाया, सितारों से सजाया है, चाँद से सजाया है, और इस दुनिया को एकदम रोशन बनाया है, और ये समंदर से इसको सजाया है। देखो दोस्तों कि एक बिल्डिंग है और उसके सामने समंदर रहा, तो वो बिल्डिंग की कितनी कीमत होती है। लेकिन हमारे अल्लाह पाक ने इतने दुनिया को बनाया, समंदर बनाया, पहाड़ों को बनाया, सातों आसमान को बनाया, सातों ज़मीन को बनाया, हर तरीके से उसको सजाया है। फिर हम अपने अल्लाह को कितनी फीस देते हैं बोलो दोस्तों। हाँ, एक बिल्डिंग को लेने के लिए हम हज़ारों लाखों खर्चा करते हैं, लेकिन अल्लाह के ये दुनिया के बिल्डिंग में हम चल रहे, फिर रहे, समंदर देख रहे, आसमानों को देख रहे, इधर उधर फिर रहे, हम अपने अल्लाह के ज़मीन पर हम चल रहे, तो हम अपने अल्लाह को कितनी फीस दे रहे हैं दोस्तों। अल्लाह क्या बोल रहे कि अल्लाह पाक ने आलम अरवा में हमें सबों को जमा किया और एक ही सवाल किया कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूँ। तो उस तमाम रूहों ने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ता क़यामत तक के आने वाले जितने भी इंसान हैं, जितने भी रूहें हैं, उन्होंने एक ही जवाब दिया कि कालू बला, बेशक आप ही हमारे रब है, आप ही हमारे पालनहार है, आप ही हमें खिलाने वाले हैं, आप ही हमें पिलाने वाले। तो दोस्तों अल्लाह पाक ने उस इम्तिहान के पेपर को हमें भेजा है कि बाबा मेरे सामने ये रह कर क्या करे कि इन्होंने कालू बला बोले। आप इस दुनिया के पेपर में यानी दुनिया की ज़िंदगी में जाकर कालू बला पर चलते हैं क्या नहीं, इसके लिए अल्लाह पाक ने हमें भेजा है। तो दोस्तों हम अपने ईमान को बनाना है, अपने अल्लाह और अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर हमें चलना है, तो अल्लाह पाक इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह, और आखिरत में भी कामयाब करेंगे। और दोस्तों हम इस दुनिया में अपनी नज़रों की हिफाजत करें, अपने आँखों से किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की माँ और किसी की बीवी को गलत निगाह से नहीं देखेंगे, तो अल्लाह पाक हमें दुनिया में भी कामयाब करेंगे, और आखिरत में जो लामहदूद ज़िंदगी है, कभी ख़त्म नहीं होगी, उसमें भी अल्लाह पाक कामयाब करेंगे। और दोस्तों अदना ईमान वाले को राय के दाने के बराबर भी ईमान होगा, अल्लाह पाक उसको इस दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत देने का वादा है अल्लाह पाक का। जो अल्लाह बोलते हैं वो होता है दोस्तों, और अल्लाह बोलते हैं वो कर दिखाते हैं। बंदा जो बोलता है अल्लाह उसको होने नहीं देते दोस्तों। ये अल्लाह की ताकत है, अल्लाह की शान है दोस्तों। और दोस्तों देखो दोस्तों, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ता क़यामत तक के आने वाले जितने भी इंसान हैं दोस्तों, देखो दुनिया ख़त्म होने को आई है दोस्तों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 1.5 दिन अल्लाह पाक ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, और अल्लाह पाक ने क्या बोले कि मैं 1.5 दिन आपके उम्मत की हिफाजत करूँगा। तो 1.5 दिन ख़त्म होने को अभी तक 36 साल बाकी है। लेकिन बोलने का मकसद क्या है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ता क़यामत तक के आने वाले जितने भी इंसान हैं, इन्होंने पूरे दुनिया, देखो दुनिया कितनी बड़ी है, देखो दोस्तों 90% समंदर, तालाब, डैम है दोस्तों, 90% समंदर, डैम और तालाब है, लेकिन उसमें से एक 10% ज़मीन है। कितने परसेंट? 10%, यानी एक सौ स्क्वायर फुट समझो, ये पूरी दुनिया कम से कम 100 रुपये है, और उसमें से 90 रुपये पूरा समंदर, डैम और तालाब है, और 10 रुपये ज़मीन है। तो 10 रुपये की ज़मीन, ये दुनिया में कितने लोग आए आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ता क़यामत तक के आने वाले, इतने लोग आकर भी 10 रुपये की ज़मीन में से हम 1 रुपये की ज़मीन भी अभी तक इस्तेमाल में लाए नहीं। यानी अल्लाह पाक ने इतनी छोटी दुनिया बनाने के बावजूद, इतनी छोटी सी दुनिया है, इस दुनिया में से भी हम अभी तक 1 रुपये का भी, इस दुनिया की ज़मीन में से 1 रुपये की भी ज़मीन हम इस्तेमाल में लाए नहीं दोस्तों।
سمجھ میں آئے کی بات کہ دنیا میں اتنے انسان ہیں، لیکن سب انسانوں کو جمع کرنے کے بعد بھی ہم اس دنیا میں، ایک چھوٹی سی دنیا میں رہ کر بھی 1 روپے کی بھی زمین ابھی تک ہم نے استعمال میں لائے نہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی اور تمام امت کو اپنے اللہ کو پہچاننے کی اللہ پاک ہمیں توفیق دے۔